Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. 'Tis you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. These I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. Thank you. When our founder, Reverend Dr. Mrs. Sun Myung Moon, launched the Universal Peace Federation in September, known throughout the world as True Parents, Father and Mother Moon has been the champion of interfaith cooperation, renewal of the United Nations, and service to others. In August of 2000, Father Moon addressed the United Nations with a call for the establishment of an inter-religious council within the UN system, noting that religion serves as the conscience and spiritual guide for the vast majority of the world peoples, the private sector, sports, and the earth, to try to become, like Father Moon, a peace-loving global citizen. I hope all of you will serve as exemplary ambassadors for peace in your chosen field and endeavor to apply the great idea and principle taught Father Moon. I am honored to be asked to give a greeting on this historic event where Reverend Sun Myung Moon from Korea will give the founder's address. First of all, I love Korea. By changing the context. And I think that is the message I want to repeat to you today, because it is a message which applies to every one of us and you. If you have a problem, no use tackling it head on, because then you only get conflict. Try to change the context. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I do. But I do know that I love you. True Parent and Mother Moon, Reverend Hyungjin Moon. He was appointed and elected by the members of the Board of Directors as the International Chairman of the Universal Peace Federation and has brought great blessing and fortune to our work worldwide. Hyungjin Moon, the International Chairman of the Universal Peace Federation and International Chairman and President of the Unification Church, Tonggyokyo.
to share an incredible message with you all here today. Your Excellencies, distinguished leaders, ambassadors for peace, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Thank you for honoring this great day and noble occasion with your presence today. And in this position, they stand as spiritual parents to all God's children, as Jesus, the Christ, should have done. In other words, their mission and their value extends far beyond our normal concept of good parents in a conventional family or our concept of great leaders of a world-class peace organization. God's providence is fulfilled through the coming of the corporeal true parent, who as the true son and purpose of creation can communicate with and respond to God, the incorporeal true parent, as his true object partner. Ladies and gentlemen, true parents' life course has been one of inheriting the true love of God, perfecting that true love, and bequeathing it to humankind. In this way, true parents have led the way in the liberation of God. They have suffered, been tortured, imprisoned, scorned, and hated for us. They have taken on the burdens of our sins and made a way for us to be forgiven by God. They have suffered the torment and damnation that we deserve and have paid the price for us to come before God as sons and daughters. And this is the path of the Christ and the path that our true parents have walked. Before I invite them to the podium, I want to leave you with one request. I want to ask you through this program tonight, that you do your very best to come to understand true parents' true value. Let us understand who they are and that they have come to fulfill an extraordinary mission. Let us view the true parents of heaven, earth, and humankind not merely through our physical eyes, but through our spiritual eyes. And let us listen intently to these precious words with an open heart and an open mind. Brothers and sisters, I'd like to ask you all to rise from your seats at this point, and please join me in giving a rousing round of applause to offer glory and honor to the one and only Reverend Dr. Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja-han Moon in Norway, Oslo, our Brother Moon. And the parents of heaven and earth. 참부모님 말씀, 전진 참부모 정착실체 말씀 선포대, 그 다음에 천기년 3월 20일이요. 젊은 사람들이 많아요? 늙은 사람들이 많아요? 늙은 사람한테만 내가 제일 늙었다고 보는데 젊은 사람들 앞에 미안합니다. 그렇지만은 늙은 사람도 젊었을 때 대단하고 우렁찬 청순 시대를 지내왔기 때문에 그 시대 것도 잘 알아요. 또 늙은 사람들 청춘 시대를 잊어버리면 안 되지. 그래서 여기 있는 사람은 이 일을 지금까지 93세까지 시정 그 일했기 때문에 젊었을 때의 기백을 지금까지 갖고 있기 때문에 지금도 이 노래에 와가지고 많은 청중을 대할 수 있는 이 젊은 사람, 늙었지만 젊은 사람의 얼굴이 가깝다 난 보는데 그렇게 보여서 박수로 한번 환영해줘요. 자, 이렇게 늙다 보니 93세가 됐는데 늙다 보니 세계에 많은 이런 연설의 석사에 나서 많은 경험도 많습니다. 시간도 길게 할 수 있고 짧게 할 수도 있고 여러 가지 체험도 많기 때문에 말할 수 있는 말도 많지만 여기에 제한된 시간에 정한 내 말을 잡아치우고
아침에 여러 데모도 있다고 해가지고 시간이 한 40분 늦었어요. 그걸 줄여가지고 찾을 수 있는 시간으로 짧게 해보았어요. 아시겠어요? 힘든 시간이 박수로 환영해 주길 바라겠어요. 남한의 사람이 그냥 물을 한 모금에서 먹어야지. 젊은 사람은 그 후춘 시대 우리 아니야. 10년, 20년 눈 깜빡할 때 갑니다. 젊을 때 자랑하지 말고 그들도 늙은 사람이 뒤로 따라가기 때문에 젊은 사람의 자랑할 수 있는 시간이 빨리 지나갑니다. 그렇게 알고 시간을 지켜주길 바라겠어요. 자, 시작합니다. 근본 대회에 참석하신 귀빈 여러분, 새로운 대회에서 만나게 되어 정말로 반갑고 감사합니다. 여러분, 본인이 오늘 여러분께 선포하는 말씀은 참부모님의 생애에서 모든 복귀 섭리 역사에 최종 종결과 완성을 선포하기 위한 이번 참부모님의 순회노정임을 알아야겠습니다. 참부모님의 생애노정은 본인의 자서전을 통해서 여러분에게 다 공개해도 여러분에게 전해지고 있습니다. 이번에 천지인 참부모 정착 실체 말씀 선포 천주대회가 완결되기까지 여러분 모두는 참부모의 대신자 상속자들이 되시고 아버님이 이 땅 위에 사시는 동안 승리의 패권을 세우기 위해 생애의 필승을 기록한 자서전과 실적 베푸신 말씀의 모든 것을 상속하여 여러분의 생애도 참 부모님과 같이 기필코 승리하시기를 기원하는 바입니다. 여러분은 참부모님이 거했던 것처럼 여러분 주위의 모든 친족과 일들에게 천상의 다리가 되어 하늘나라로 일적을 안내하는 정적인 사다리가 되어야 하겠습니다. 이와 같은 참부모의 선포를 받아서 명심하고 실천할 것을 맹세하여 주시기를 바랍니다. 아주 좀 어렵지요? 제44회 참부모의 날 훈독 말씀과 하나님 왕권 지계식 말씀을 첨부하여 선생님의 전체 생애노정을 중심하는 교제 교분을 대표한 전체 말씀을 이어서 전할 것입니다. 방대합니다. 존경하는 세계 각국의 지도자 그리고 내외 귀빈 여러분, 이만함의 한 인간으로서 만인의 축복 속에 자신의 삶을 되돌아보며 흐뭇하게 여상을 즐길 자격이 있다고들 칭찬할 것입니다. 모든 짐을 다 내어놓고 이제 마음껏 하늘과 더불어 90생내의 성공을 자랑하며 살라고들 할 것입니다. 하나님의 인침을 받고 실제 참부모의 사명을 완수해야만 하는 우리 부모는 이제 실제 천일국 완성까지의 마지막 인연을 남겨놓고 그 어느 때보다도 심각한 나날을 살아가고 있습니다. 평생을 바쳐 살아온 본인의 생애는 오직 천주의 참부모 되시는 하나님을 해방시켜 부모의 자리를 다시 찾아드리고 사망권에서 허덕이는 인류를 구해 하나님의 품으로 되돌려 드리는 것이었습니다.
여러분, 하나님은 인간을 당신의 자식으로 창조하셨습니다. 절대유일 불변 영원의 본체이신 밤낮에 하나님께서 당신의 사랑을 혼으로 불러내어진 인간 역시 타락이 없었더라면 하나님과 같은 기준까지 영인체도 완성하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종의 도리를 다하며 영생하게 되어 있는 것입니다. 그러나 불행하게도 인류는 타락의 후예가 되어 살아가고 있습니다. 따라서 인간은 누구를 막론하고 참부모님을 통한 중생부활 영생의 3단계 축복을 거쳐 태어나야만이 완성의 삶을 영위할 수 있게 되는 것입니다. 17세기에 널리 일본 열도를 통치했던 도쿠가와에 의해서 17대 선 닥터 레이코 이 승화축부도 베풀어 주기도 했습니다. 그분은 평생 베푸는 삶을 살다가 최근에 승화는 라스가스 출신의 여의사라서 그뭐 한국과 일본, 미국 더 나아가서는 세계 평화 실현을 위해 정치, 경제 등 재반 문제들을 해결하는 데 큰 역할을 했던 분위기에 이렇게 거룩한 승화 축복 대회에 참여시킨 것입니다. 지도자 여러분, 그러나 위에 열간 그분들의 생애가 비록 이기주의와 박애주의에 입각한 위대한 삶이었다 할지라도 인류 조상의 타락으로 인하여 하나님과의 부자직 관계가 절단된 현 세계에서는 참부모님의 결혼 축복과 승화 축복이 없이는 영생의 그 세계를 보장받을 수 없다는 것을 명심하십시오. 이상한 말이 명심하십시오. 여러분, 지금 이 시대는 하늘의 천력을 선포한 시대입니다. 심각한 시대입니다. 65 인류의 영생을 책임을 천일 갖고 오신 인류의 참부모님의 가르침을 따르지 않고는 살 길이 없는 때가 왔습니다. 여러분 모두는 참부모님의 이름을 만천하에 드러내놓고 자랑하고 칭송해야 할 때입니다. 참부모님께서 출연한 한민족의 전통과 정신을 존경하고 전수받아 하늘의 전통을 존립하고 유엔의 65 인류가 하나가 되어 세계 평화를 정착해야 할 때가 왔습니다. 모르지요, 때를. 여러분은 이제 천력의 출배과 더불어 걸어간 천국 백성의 이름을 전수해주는 기치를 높이고 하나님의 해방과 인류의 구원을 추구하고 성스러운 이 시기 바로 승화 축복식이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그래야 참 사랑을 뿌리로 한 가정례상을 완성하고 하나님과 인간이 그리고 천상의 영구와 지상의 육계가 완전히 통일된 태평성대의 세계를 열어가야 할 것입니다. 만국이 빛낼 수 있는 축복과 승화의 열쇠를 주시어 천일국의 전통을 세우게 해주신 하나님과 참부님 큰 감사를 올려야 할 것입니다. 이런 귀한 생명을 값없이 우리에게 은총으로 내려주신 하나님과
천진 참 부모님께 우리 모두 감사의 박수를 올리지 아니시겠습니까? 귀빈 여러분, 그렇다면 오늘 인류가 가야 할 길은 어디에 있습니까? 지금도 세계의 도체는 전쟁과 질병, 기아, 그리고 자연재화로 인해 무관 인명이 매년 수천 몇 명씩이 희생되어 가고 있습니다. 종교, 정치, 교육, 문화, 사상 등 어느 분야를 둘러보아도 개인은 물론 집단으로까지 극도의 이기주의적 아집의 늪에 빠져 철저하게 문을 닫아 걸고 있습니다. 소통이 없는 불통의 세계로 전락해 버린 것입니다. 노래는 어디래요? 자기밖에 모르는 사람, 자기 나라밖에 모르는 사람, 세계를 모르고 있어 하나 땅을 몰라. 문제입니다. 결국 인류는 재반 타락해 버린 것입니다. 결국 인류의 재반 문제는 참부모 되시는 본부부가 하늘로부터 받아 평생 동안 주창하고 교육해온 하나님 아래 한 가족 사상, 즉 참사랑의 가르침에 의해 해결할 수밖에 없습니다. 이 사상만이 인류에게 평화와 행복의 길을 찾아줄 수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 그래 나만 90대 넘은 사람 못이 안타고의 노래에 가서 야단이야 이렇게 아니까 모르는 사람을 깨우치기 위해서 불가피한 소명에 참지 못해서 모든 인류를 염려하는 마음에서 그런 것을 여러분에 알아야 되겠습니다. 여러분 오늘 우리가 살고 있는 이 시대는 역사적인 대천주적 혁명인 기입니다. 역사를 바꾸고 영계와 지상계를 하나로 만들어 하나님께서 태초부터 소원하였던 이상 천국을 이성에 창건해야 하는 대천주적 혁명기입니다. 더 이상 연기하기나 연장할 기간이 없습니다. 하늘은 벌써 2013년 1월 13일 기원절로 선포해 놓았습니다. 기도하는 사람은 압니다. 실질적 천여국의 시박이리요 기원인의 날은 바로 그날인 것입니다. 2년도 채 남지 않았습니다. 따라서 인류는 이제 하나님의 명 앞에 겸허한 자세로 순종해야 할 때입니다. 평화의 왕 되신 하나님의 실체로서 지상에서 섭리를 경륜하고 계시는 참부모님의 인도를 따라 남은 2년간을 전력 투구 사생결단을 해야 할 숙명적 시간이 오늘 우리 앞에 다가왔다는 것입니다. 영가의 모든 선령들도 총동되어 여러분보다 한 발 앞서서 재림하여 뛰고 있습니다. 후손들 되는 인류를 도와주기 위해서. 아무것도 아지 못한 지상 사람 어디로 갈 거야? 뭘 할 거야? 그래서 여기 한민족의 사명. 여러분 억겁의 시간과 정성을 쏟아부어 당신의 자식으로 창조해 놓은 인간이 타락으로 말미암아 사탄의 혈통을 받고 어둠 속으로 숨어버린 그 순간부터 하나님께서 당하신 그 고통이 얼마나 큰지 아십니까? 뼈
뼈가 울고 살결이 떨리는 처절한 고통 속에서 수천 수만을 참가 기다려 오신 여러분의 아버지가 얼마나 길고 험난한 판가의 덧녀를 거쳤었는지 생각이나 해보았습니까? 이런 불쌍한 아버지를 위해 어느 한순간이라도 눈물을 흘려본 적이 있느냐는 말입니다. 사실 그렇다면 큰일이지요. 예? 자신있게 대답해봐야 물을 답변해줄게. 흘러본 적이 있느냐는 말입니다. 여러분, 하나님은 수천 년간 조용히 한 민족을 기리며 준비시켜 나왔습니다. 2000년 전 당신의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그를 통해 인류를 다시 구원하려 하셨던 역사를 여러분도 잘 아실 것입니다. 그러나 결과는 너무나 비참하게 끝나고 말았습니다. 예수님을 메시아로 받아들여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의 길을 갔어야 했던 유대교의 지도자들과 이스라엘 민족이 오히려 그를 십자가의 길로 내몰고 말하지 않았습니까? 예수가 죽으러 왔어. 겟세마네 동산을 하기 전에 세 번을 기도한 거면 아바바지와 할 수는 이제 나에게 피하게 마시고 그런 내 뜻대로 말고 아버지 수하시라고. 인간의 미지에 함정이 있어를 아는 자가 없습니다. 민족이 오히려 그를 십자가의 길로 내몰고만 하지 않았습니까? 그러나 예수는 나 다 이루었다. 민족을 원망할 수 없지. 나 하나 말없이 품고 감으로 말미암아 민족의 장래를 염려하는 나 다 이루었다. 는 영적 구원의 말 한마디로 또다시 조용히 남겨놓고 호련히 떠나버린 예수님의 재림은 슬프게도 이 7년간의 준비를 거쳐 드디어 멀고 먼 한반도에서 열매를 맺게 된 것입니다. 호련히 떠나버린 예수님의 재림은 슬프게도 이 7년간의 준비를 거쳐 드디어 멀고 먼 이 한반도에서 열매를 맺게 된 것입니다. 한민족은 예로부터 하나님의 조상 중 최고 최상의 조상으로 숭앙하며 살아온 천선민족입니다. 아들이 없어 천자민족, 천선민족입니다. 오직 한 분이신 만인의 조상, 그분 한 분님, 즉 하나님이라 부르 주인 밤과 낮의 창조으로 모셔왔고 따라서 모든 수의 근원도 하나 둘로부터 시작했던 것입니다. 이런 하나님을 원초 조상으로 모셔온 민족이기에 한 민족의 정신과 전통 속에는 공생공용 공의의 혼을 넘는 영민체로 살아 전속해온 것입니다. 5천년이 넘는 역사를 거쳐오면서도 남의 나라와 민족을 침략하거나 약탈하지 않은 홍익인간의 맥이 뛰고 있는 선민입니다. 더 나아가 한국의 역사 속에는 인간 삶의 근본 덕목이 되는 효와 충과 열의 혼이 숨쉬고 있습니다. 꽃같은 천의 나이에 자신의 몸을 바다에 던져 늙은 아버지를 뜨게 해 주었던 현우 심청에 참된 정성이야말로 부모를 섬기고 모시는 한국인들의 효의 기준입니다. 결혼한 남편이 없어 부모 앞에 있으니 이렇게 말했어요. 부군과의 약속을 하늘처럼 받들고 생명을 내놓는 자리까지 나갔던 춘향의 애절한 사랑과 절근한 모든 한국 여성들의 삶의 표대가 되어 있습니다. 자신을 버릴 왕과 지도자들 앞에서
백이 중으로 목숨을 바쳐 국가와 민족을 구한 이순신장군의 백절불굴의 친성이야말로 한민족의 사랑이요 기계입니다. 여러분, 황폐되었던 한국이 50년 만에 세계의 선진국가 13 대열 권내에 올라왔다는 사실은 스페인과 같은 기준에 넘어서서 5년만 7, 8등까지 올라간다는 기적을 이루는 것, 누가 그렇게 도와줬겠어요? 장군이 백불불근의 충서야말로 한민족이 사랑하기에 이런 숭고한 전통들은 우연히 역사상에 나타난 한날 사건들이 아닙니다. 하늘이 이 민족을 준비하고 그 전탕 후에 메시아를 세우기 위한 기대의 섭리였던 것입니다. 하나님의 프로그램에 있었기 때문에 50년 지나라 한국 나라는 서양 어떤 나라에 사상적으로 레브런에서 최고의 정상을 넘고 있는 거 알아야 돼. 부정할 거 아무것도 없잖아요. 한민족의 자랑의 기입니다. 이런 숭고한 전통은 우연 역사상에 나타난 하나의 사건들이 합니다. 하늘이 이 민족을 준비하고 이 전통의 메시아를 세우기 위한 기대의 섭리였던 것입니다. 그리하여 마침내 한반도의 전기를 타고 인류의 참부모여 만민의 왕께서 하늘의 인심을 받고 현현하시게 된 것입니다. 인류의 갈 길, 존경하는 귀빈 여러분, 이제 인류의 갈 길은 확실해졌습니다. 하늘의 참부모님을 통해 밝혀진 디데이 앞에 놓고 주셔야 할 것이 무엇이겠습니까? 이제 600여일밖에 남지 않았습니다. 여러분이 바쁜 장도에는 하늘의 축복에 함께 하실 것입니다. 인류 역사의 흐름을 섭리사적인 눈으로 살펴보면 시대의 변천은 크게 3단계로 대별됩니다. 첫째는 물정시대. 물건 만물에도 정이 있어요. 사람이가 정인이 아니게요. 물정시대. 3단계로 대별됩니다. 첫째는 물정시대, 즉 물본적인 물질 우선 시대입니다. 그리고 두 번째는 인정시대, 즉 인간의 지식과 하늘의 공평한 감별 아소 세계를 지배왔던 인간중심주의 시대입니다. 그러나 이런 시대는 과도기적 시대입니다. 인간이 타락성을 벗어던지고 본연의 모습을 찾아 하나님 아버지로 모시고 통일된 한 가족을 이루어 사는 시대로 진입하는데 거쳐야 할 과도기적 시대라는 것입니다. 그런 축복을 통해 내외 양면으로 성별된 토위에 절대적인 기준을 세우고 위하는 삶의 길을 가야 할 마지막 단계의 시대가 천정시대입니다. 여기 서 있는 사람은 매스 웨이딩 에이지를 준비한 사람입니다. 부정할 수 있어? 수십만, 수백만, 수천만의 영계 사람과 축복한 사람이에요. 천정시대입니다. 즉 한 분 하나님의 심정에 회기, 복귀가 아닙니다. 회기되는 천일국의 시대를 열어가고 있는 때가 오늘 우리가 살고 있는 바로 이 시대라는 것을 명심 또 명심하기를 바랍니다. 두 번, 세 번 부탁해요. 그게 하나님의 뜻이 아니라 그걸 알아요. 실체적인 천국의 시대가 펼쳐지면 이 땅 위에 영연세, 영계와 세상 나라 영연세 협회가 중심축이 자리에 서서 비로소 만유를 치게 할 때일 것입니다. 영계와 육계를 연결하여 실체적 통일을 완성하고 천리와 천도로 섭리를 경륜하게 된다는 뜻입니다. 천리를 돌아가는 길에서
돌게 된다는 뜻입니다. 이 땅에서 세속적인 차원의 선거를 손을 들어가 자기 선거해달라고 하는 선거를 더 이상 볼 수 없게 될 것이며, 교체 축복 결혼을 통해 교차 한 쌍년입니다. 나라가 교체 축복 결혼을 통해 인류는 한 가족이 되어 태평성대를 누리면서 평화와 행복의 참 사랑을 즐기게 될 것입니다. 그런 날이 이제 우리 눈앞에 다가오고 있다는 것입니다. 여러분 모르잖아. 모르잖아. 어느 때인지 모르잖아. 절박했습니다. 그날을 준비하는 일원으로 보내는 장론 2월 14일을 기해 천력의 출발을 만천하에 선포했던 것입니다. 기존의 양록과 음록은 이제 가인과 아벨의 입장에 서서 새로운 섭리를 기록하고 명시하는 천력을 보좌하는 역할을 하게 될 것입니다. 양로가 없어집니다. 귀빈 여러분, 이런 심각한 귀한 시대를 맞이하여 여러분의 삶에도 이제 혁명적이요 천주적인 변화가 와야 할 것입니다. 천주적인 혁명이 아닙니다. 이건 공산당들은 이제 삶에도 혁명적이고 천주적인 변화라는 천주적인 혁명이라는 말을 못해요. 주인이 와서 하니까 변화가 와야 할 것입니다. 그런 의미에서 하늘이 주시는 오늘의 메시지를 다시 한번 요약해 봅시다. 축복가정들. 이것은 축복가정들에게 여러분 축복받지 않고 하나를 모르는 사람들 예외의 기록입니다. 알고 싶은 목을 내놓고 40일 금식을 하면 단판해보라고요. 첫째, 모든 축복과정은 먼저 가정 안에서 하나님을 중심에 모시고 부모와 자녀가 완전 하나가 되는 훈독 교육 매일 실천하라는 것입니다. 하라는 것입니다. 원리 교육, 원리에도 설명해야 원리 해설, 원리 강론, 원리 실체 3단계를 가르쳐 주지 않고 끝날에 마침에 와서 가르치고 있어요. 실천나라는 것입니다. 원리교육 참부모님께서 주신 교재교육, 교본교육, 참부모님 자서전 내용교육, 그리고 원리 본초의 절대 성교육을 철저히 시켜야 한다는 것입니다. 둘째, 하늘은 이제 중생부활 성악 받는 사람 가정단위까지 허락했다는 것입니다. 여기에는 부모와 자식 간들의 완전 일체를 필요 조건을 하고 있습니다. 절대 부모, 절대 자녀의 기준을 세워 절대 가정을 자연스럽게 세우라는 것입니다. 셋째, 참부모의 피땀 흘린 고난의 원사로 인류는 이제 판관복귀 시대를 벗어났다는 것입니다. 따라서 우리 모두는 참부모의 제세시에 하늘이 임재할 수 있는 가정, 종족, 민족, 국가, 세계까지 지역권 권색을 둬야 아닙니다. 둘째 번째요, 해방시켜야 할 책임이 있다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 판관복귀가 끝났으니 이제 무슨 시대가 도래하겠습니까? 하나님과 참부모를 중심 삼은 승리 권세권점이다. 태평성대만이 영원하게 될 것입니다. 넷째, 우리는 이제 하나님의 직접 주관권 시대로 진입하고 있다는 점입니다. 여러분, 하늘이 선포한 D-Day가 2년도 채 남지 않았다고 했습니다. 영계 친가족까지도 지상 재림시켜 원리 번체론 교육을 받게 하고 한 가정 내에서 8대까지 아담 가정의 8시킬과 여유 있습니다. 8대까지 그대를 다 찾아야 돼요. 8대까지 동고동락하며 함께 살아야 할 천주 안식군의 시대에 들어섰다는 사실을 명심하라. 여러분이 영육계의 선생님이며 누가
누가 영육회 선생님이며 교주인 레브론께서 일생을 통해 공을 세운 최종적인 결론을 짓기 위한 종교 세계와 지상 세계, 영계와 육계의 가인 아벨 세계를 위한 대회의 종결 완료를 향해서 노력한 총론적인 결론을 말씀드립니다. 지금까지의 역사 과정은 이런 내용이 나올 수 없었습니다. 비로소 참부모의 일생을 통해 섭리의 총체적이고 패권적인 하나님의 해방 속방세계 권세권자 승리권을 향한 최종적 결말을 짓는 생애의 표제의 승리 권세권자의 승리를 세우기 위해 후천세 완성 완료를 위해 하나님의 조국이 될 한국과 미국의 중심지 대표하는 한국 서울 대회를 위시하여 워싱턴 뉴욕 대회를 거쳐 오늘 대회까지 온 것입니다. 노르지안 대회까지 와서 끝장납니다. 이제 여기는 참부문 특별 워싱턴과 뉴욕에 와 있는 아벨 이윤 194개, 가인 유엔 193개국 합 387명이 대사와 분봉왕, 대사들 다 있습니다. 분봉왕 및 평화대사, 통일은 다 있어요. 평화대사. 그리고 각 국가들의 대통령과 국가요원 전체와 천주 앞에 전하는 바입니다. 대통령, 국가요원 전체 앞에, 하늘 땅 앞에 전한 바에 누가 참부모가 전한 바입니다. 신세계 성화의 식과 신종족적 메시아 세계 연합 창립. 여러분 모르는 세계예요. 이거 거짓말하면 뭐라고요? 황선조 UPF 한국 회장을 중심 삼고 예수님의 땅에서 어머니 아버지의 피살을 통해서 난 거와 마찬가지로 여기서 황선조 UPF 한국 회장도 그와 같이 태어나야 돼. 부모가 없으면 안 태어납니다. 그래서 황선조 UPF 한국 회장을 중심 삼은 종족적 메시아권과 제1, 제3 이스라엘 성화식을 2010년 10월부터 12월 21일까지 요 페이지 수가 61페이지 전부 다 페이지도 맞춰서요. 12월 30일까지 마치고 축복 3일식과 탄감복식도 완료할 것이며 여기에는 한국의 하나님의 조국과 고향이고 참부모의 나라이기 때문에 한국의 모든 백성을 참여시켜야 할 것입니다. 한 사람은 빠져서 안 된다는 말이에요. 그러면 여기에 너 나라는 빼졌을 것 같아? 너 나라 평화대사, 대통령, 국회의장, 분과위원들 빠질 거 없습니다. 참여시켜야 할. 그 아래 또 뭐라고요? 이 분봉왕과 평화대사의 책임을 받은 사람들은 전 세계적으로 영계 육계 축복식을 동시에 D-Day까지 완료해야 될 것입니다. 65일루가 하늘 땅의 영가한 축복도 축복을 같은 날 끝내야 된다는 거야. 얼마나 절박해. 그 아무렇게 생각도 두고 보라고. 3. 참부모를 중심하고 아담 헤어로부터 문씨 시족 분봉왕과 평화대사들, 각 나라의 대통령과 국회 지도자를 포함시켜 본원의 혈통과 조설과 하늘의 권속이 된 축복받은 사람 모두 총전체, 총전반, 총전권, 총전능의 일조권을 완성해야 할 것입니다.
끝내야 된다. 나 모르겠어. 두고 보라고. 넷째, 지금부터 60년 전 10월 14일 흥남 감옥에서 감옥을 격파해서 해방시킨 누구라고? 미국 사람. 네? 여기서 옥에 출출한 날입니다. 지금부터 60년 전 10월 14일 그날을 기점으로 탄감복귀가 되는 60년 후 1190년 철력 10월 14일 15일 16일 3일간의 참부문의 선포 기록 일치된 D-Day의 선포 기간은 최종 단어 한 알당 총 전체 총완성 완료하는 선포 대회가 천기 1년 2010년 10월 17일인 것입니다. 그때까지 마지막이야. 지나갔어요. 이제 남았은 6, 7개월밖에 안 남았습니다. 나 모르겠어. 무슨 일이 생길지. 다 지나갔어. 5번 근본 천진 참부름 정착 실체 말씀 선포 천주된 와싱턴 뉴욕 대회와 후보댐 라스베가스 대회 그리고 하나님의 조국과 고향이 되는 서울 한국 대회는 섭리의 최종적인 완성 완결 완료를 뜻하는 참부모님의 선포 내용입니다. 까꾸로 대해서 와싱턴 뉴욕 대회 그 후보 라스베가스 대회 한국과 하나님의 조국과 고향이 되는 서울 한국 까꾸릅니다. 섭리의 최종적 완성 완결 완료를 뜻하는 참부모님의 선포 내용입니다. 이 사명은 참부모님이 결정한 1년 8개월 남은 D-Day까지 완료해야 하는 것입니다. 결정적이에요. 그래야 참부모님이 탄생한 한국에 하나님이 조국과 고향으로 완성 완결 완료되는 것입니다. 결정이 된다는 거요. 하나님의 조국과 고향인 한국 남북 정부를 대표한 이명박 대통령을 중심 삼고 가인권 유엔과 밀권위원회 대통령 격인 조지 부시 전 미국 대통령과 오바마 미국 대통령 G20에 참석했던 모든 대통령과 국민들이 하나 되고 이 대회의 성공을 위해 참부모님의 천명을 따라서 완성 완결 완료적 승리를 봉헌해야 할 것이며 뭐 하나 이런 것이 없어요. 그러다 말았지. 만일 참석하지 못한 자들은 참부모님 대신자를 선출하여 완성시킬 것입니다. 조상들이 선한 사람이 있었기 때문에 대통령들의 후손이 복받았기 때문에 그 선임자들을 불러가지고 대신 문총재가 불러가지고 대신해 주겠단 말이에요. 이거 사기 말이 아닙니다. 여러분 오늘 그래서 그다음 뭐냐면 신실체 영화시대 도래 말씀만 하지 말고 실제 이 영화와 같이 보여지는 때가 되시는 바라게요. 신실체 영상시대 도래 여러분 오늘 영상을 통해서도 보셨으라 믿습니다. 지금의 때는 하나님께서 섭리를 완결 지으시고 최종 단계의 수확을 거둬들이는 때입니다. 얼마 전에는 솔로몬 군대 데니 필립 수상이 직접 참부모를 찾아와 하나님의 말씀에 크게 가면 오라고 오자는데 12 제자들 데리고 와가지고 주여 한번 들어가지고 감동돼가지고 늘으셔서 나 여기 아몬데인데 왔는데 대해달라고 해서 말씀에 들어보니 그런 얘기예요.
참부모님을 찾아와 하늘의 말씀에 크게 감명받고 참부모님의 동맹국이 될 것을 서약 맹세하고 돌아갔습니다. 이제부터는 나라의 일꾼으로 섭리의 일선에서 저는 용장이 되겠다는 각오를 보여주었습니다. 그리고 네팔에서는 오늘 이 시각에도 참부모님께서 전수해 준 원리 본체론을 국영방송국을 통해 전 국민에게 교육시키고 있습니다. 시험을 쳐서 7,000명이 합격했다는 거야. 그거 거짓말이야? 알아보라고! 너들 노래에서도 방송에서 실천을 통일교 사람들이 방송하려면 안내 안 할 수 없는 때가 왔습니다. 응? 안 오면 고소해버려. 아벨위원회. 문총재가 고소하면 사실이나 알아보라. 방송국을 통해서 전 국민에게 교육, 정부에게 방송시키고 있는 것이 아니라 교육시켜 유치원, 소학교, 중고등학교, 대학교, 국가시험 폐가제의 국가 국정을 다스리는 교직원까지 등급을 차려가지고 설정해진 기반의 법이 다 있어요. 헌법이. 어떻게 돼요? 에? 유엔을 중시 삼은 활동도 이제 본격적인 궤도에 진입하고 있습니다. 본인 부부가 설정한 세계 평화 여성연합이 유엔의 본래 창립 목적과 뜻에 일치하는 활동을 펴나온 실적이 인정돼요. 문천재는 알아요. 본래 창립 목적과 뜻에 일치하는 활동을 펴나온 실적이 인정돼요. 유엔에 등재된 3,400여 NGO, 이것은 칠수입니다. NGO 그룹 중 최상 그룹인 제1영역에 서와 있으면 물론 여성의 인권과 어린애들의 빈곤 문제와 교육 문제 해결을 위한 활동에 탁월한 실적을 거두고 있습니다. 벌써 수차례에 걸쳐 수상을 하기도 이번가는 여성대 패패 높여주는 받지 말고 비밀을 지키라고 명령했습니다. 가인권의 최고 흑백 지도자들이 하나그대 워싱턴 타임즈 이사회를 중심한 연합체제로 하나님의 조국과 고향의 뜻을 펴며 하나님 주권의 나라를 보여나갈 것입니다. 하나님 주권의 나라를 보여나갈 것입니다. 그러면 되지. 여러분이 이제는 참부모님을 중심 삼고 세계가 돌아가고 있습니다. 역사적으로 원수였던 한국과 일본과 미국과 러시아 같은 나라들도 러시아로부터 타락의 혈통을 건절하고 새로운 하나님의 철칙을 받기 위한 교체 축복 결혼의 범국가적인 차원에 참여하게 될 것입니다. 한일 해제 터널 프로젝트와 베링 해협 터널 사업도 세계적인 차원에서 종교인들의 선두에 서서 해방된 하나님을 모시고 성공할 것입니다. 만민 소통, 화통의 세계로 일어나갈 것입니다. 화합의 만민 소통 한 줄의 화통 몽땅 세계를 이루어나갈 것입니다. 그러면 하나의 세계 됐지. 인간 조상이 타락으로 인해 야기되었던 밤의 하나님, 낮의 하나님, 만왕의 왕, 그리고 참부모 이렇게 4대 대표용어들의 역사적인 갈등과 전쟁도 마침내 천진 참부모에 의해 완전히 해결되었습니다. 만인 평정이요 만국 경제국이 되어 완패물이 안다 가세 세계가 여러분 눈앞에서 전개되고 있습니다. 마음대로 해보라고. 마음대로
하나님의 근황 안에서요. 여러분 모두는 이 역사적인 섭리적인 혁명대회를 기필코 승리자가 되십시오. 천진 참부름을 통해 내리시는 천운이 여러분과 함께 하실 것입니다. 여러분과 여러분의 가정 그리고 여러분의 국가 외 하늘의 축복에 함께 하시기를 참부모의 이름으로 축원합니다. 같이 안내하고 지도해 주겠습니다. 감사합니다. Thank you, True Father. Let's welcome Yonanim, Mrs. Yona Lee. True parents also, the Ambassadors for Peace would like to make a special Affairs Committee, Member of Parliament, the Honorable Marion Peterson, 4 Ambassadors for Peace representing Scandinavia. Let's take one photo together with True Parents. Please, the Ambassadors for Peace and True Family, please gather around True Parents for one quick photo.